영어 영문학과 6년 전공자 강성호 영어 선생님의 영어 수업 바로 지금 시작합니다. Hello everyone! 여러분 안녕하세요. 대원고등학교 영어 담당 지도교사 강성호 영어 선생님입니다. 영어 독해와 작문 오늘의 수업 진도는 교과서 4과 90쪽 첫 번째 줄부터입니다. Lesson 4. Deliver your voice. Lesson 4. Reading 1. Florence Nightingale. Saving lives with statistics. 88쪽에 Before Reading입니다. Building Background Reading 1. Look at the two ways of displaying the information below. 아래에 있는 정보를 보여주는 두 가지 방법을 보아라. Display는 보여주다 이런 뜻이죠. Discuss which one is more effective with your partner. 당신의 짝꿍과 함께 어느 쪽이 더 효과적인지를 토의하라. Commute라는 건 통근하다 이런 뜻입니다. How 나래 high school student commute to school. 어떻게 나래 고등학교 학생들이 학교로 통근하는가, 학교에 등교하는가. Transportation, 운송수단, 교통수단은 버스가 136, 응답자 학생 숫자죠. 자, 자전거가 64, Subway, 지하철이 108명, 워크, 걸어서 가는 사람 72명, other, 다른 교통수단은 20명이 되겠습니다. 88쪽에 reading 2입니다. Look at the pictures. 그림들을 보아라. And follow the instruction. 지시사항을 따르라. A에는 중국, B에는 멕시코, C에는 이탈리아의 제스처가 나와 있습니다. 1번. Guess the correct meaning for each gesture from the box below. 아래에 있는 상자로부터 각각 제스처를 위한 올바른 의미를 추측해 보아라. guess는 추측하다죠. Stingy, 인색한, or cheap, 값싼. What is this? 이것은 무엇인가? or what do you want to? 당신은 무엇을 원하는가? The number 8은 8이죠. 그래서 A번에는 the number 8이 들어갑니다. B번에는 stingy, 인색한, or cheap 또는 값싼이 들어가고요. C번에는 what is this? 이것은 무엇인가? 또는 what do you want to? 당신은 무엇을 원하는가가 들어갑니다. Number 2. Listen and check if your guess was right. 당신의 추측이 맞았는지 아닌지 듣고 체크해 보아라, 확인해 보아라 라는 뜻입니다. 89쪽에 vocabulary preview입니다. Complete the sentences with the given words. 주어진 단어를 이용하여 문장을 완성하시오. 자, 단어 보겠습니다. Statistic, 통계학, sanitary, 위생의. 자, wound는 상처, 부상이죠. Contagious, 전염성의, exaggerated, 과장된, aggressive, 공격적인입니다. 자, 1번 보겠습니다. It is sanitary to wash your hands before eating. 자, 밥을 먹기 전에, before eating, 먹기 전에 당신의 손을 씻는 것이 위생적이다. 위생적인 sanitary가 들어갑니다. 2번입니다. The speaker backed up his argument with statistic. 자, backup은 후원하다. statistic 하면은 통계학이죠. 그 화자는, 그 발표자, 말하는 화자는 통계학을 가지고 그의 주장을 후원했습니다. 지지했습니다. 그래서 이번에는 statistic가 들어갑니다. 3번. My dog always bark at stranger. 자, bark at 누구에게 지저대다. 우리 개는 항상 낯선 사람에게 지저댑니다. stranger, 낯선 사람. He is very aggressive. 그 개는 매우 공격적입니다. 공격적인. 3번에는 aggressive가 들어갑니다. 4번입니다. The crown used exaggerated gesture to entertain the audience. 자, crown 광대입니다. exaggerated는 과장된 이라는 뜻이고요. 자, entertain은 기쁘게 하다 이라는 뜻입니다. 그래서 그 광대는 대중들, 관객들을 기쁘게 해주기 위하여 과장된 제스처를 이용했다 이런 뜻입니다. 5번입니다. The doctor was skillful at bandaging the wounds on the patient's hand. 자, wound는 상처, 부상이죠. 그 의사는 환자 손 위에 있는 부상의 붕대를 묶는데 아주 능숙했다. skillful, 능숙한이죠. bandage는 붕대, 붕대로 감다 이런 뜻입니다. 6번입니다. Because cold are contagious. 자, cold 감기죠. 왜냐하면 감기가 전염성이 있으니까 be sure to cover your mouth when you cough. 자, cough는 재채기 하다. 당신이 재채기 할 때 당신의 입을 덮으시오. be sure to 반드시 뭐뭐하라. 반드시 덮어라 이런 뜻입니다.
89쪽에 Reading Strategy 독해 전략입니다. Finding Traditional Words and Phrases. 전환어와 어구를 찾기. 트랜지션 하면 원래 과도기, 변천기, 전환이라는 뜻입니다. Traditional words and phrases. 이러한 전환어와 어구는 make connection between ideas clearer. 자, 이 아이디어와 아이디어 사이의 연결성을 더 분명하게 만들어준다. These are used. 이것들이 사용이 됩니다. To show. 이러이러한 것을 보여주기 위하여. 추가적인 것, 예시적인 것, 그리고 대조적인 것, 시간, 순서, 결과, 요약들, 기타 등을 보여주기 위하여 이것들이 사용됩니다. Read the paragraph and choose the appropriate traditional phrases for each blank from the box. 단락을 읽어라. 그리고 각 박스로부터 빈칸을 위한 적절한 전환 어구들을 골라라. Jane and Sarah are sisters. 제인과 사라는 자매이다. But they are complete opposite. 하지만 그들은 완전히 정반대다. opposite 정반대. Jane likes to do things by herself. 자, by oneself 혼자입니다. 제인은 혼자 일하는 걸 좋아합니다. For instance, 예를 들자면 She usually goes to the movies alone. 그녀는 영화관에 주로 혼자 갑니다. Also, 또한 She is fond of reading books in her bedroom. 그녀는 침실에서 책 읽는 것을 좋아합니다. Be fond of 뭐뭐를 좋아하다. In contrast, 그와는 대조적으로 Sarah is more outgoing. Sarah는 훨씬 더 외향적이다. outgoing, 외향적인. For example, 예를 들자면 She likes to play baseball with a male friend. 그녀는 그녀의 남자친구와 야구 경기하는 걸 좋아합니다. In addition, 추가적으로 She is the leading singer in the rock band. 그녀는 록 밴드에서의 리드 싱어, 주를 이루는 가수입니다. 자, in addition, 더하여, for instance, 예를 들면은 in contrast는 대조적으로 란 뜻입니다. 90쪽의 첫 번째 줄입니다. When you think of Florence Nightingale, 여러분이 플로렌스 나이팅게일에 대해서 생각할 때 You probably picture a lady with a lamp. 당신은 램프를 갖고 있는 한 숙녀를 아마도 그릴지도 모릅니다. 자, 이 probably 하면은 아마도 이런 뜻이고요. picture라는 거는 그리다, 상상하다 라는 뜻입니다. 자, with a lamp는 a lady를 꾸며주고 있죠. 자, take care of 돌보다는 뜻인데, 자, 분사구문이 되어 있죠. taking care of injured and ill soldiers. 자, injured 부상당한. 자, 부상당하고 아픈 병사들을 take care of 돌보고 있는 그러한 램프를 든 숙녀를 여러분은 아마 상상할지도 모릅니다. picture, 그리다, 상상하다. Her compassion for these people. 여기서 these people이 뜻하는 것은 injured and ill soldiers. 부상당하고 아픈 병사들이죠. 자, 이러한 사람들을 위한 그녀의 동정심은, 자, 이 compassion이라는 것은 동정심이죠. was clearly seen through her act. 자, through 뭐뭐를 통하여 그녀의 행동을 통해서 분명하게 보여졌습니다. 비동사 더하기 과거분사, 이거 수동태죠. 그래서 자, 이 분명하게 보여졌다라는 뜻이 되겠습니다. On the other hand, 반면에 her passion for statistics. 자, 패션은 열정이고요. statistic은 통계입니다. 자, 통계를 위한 그녀의 열정. 자, 이게 문장의 주어죠. 패션이 주어입니다. way는 방법이고요. 그 away를 투부정사가 꾸며주고 있죠. 투부정사의 형용사적 용법입니다. To save people's lives. 사람들의 생명을 구조하는 거죠. 사람들의 생명을 구조하는 방법으로서, as는 뭐뭐로서 자격이죠. 사람들의 생명을 구조해주는 방법으로서 통계를 위한 그녀의 열정은 is not well known to many people. 많은 사람들에게 잘 알려져 있지는 않습니다. be known to, 누구누구에게 알려지다 라는 뜻이죠. In October 1853, 1853년 10월에 자, the conflict, 자, 문장의 주어입니다. 갈등이죠. 자, between A and B는 A와 B 사이의 갈등입니다. 이 alliance라는 거는 연합국이에요. 자, 러시아와 유럽 국가들 연합국 사이의 갈등이 turned into war, 전쟁으로 바뀌었습니다. 어떤 전쟁? In the Turkish region known as Crimea. 자, region은 지역이죠. 자, be known as 뭐뭐로서 알려진 크리미어라고 알려져 있는 터키 지역에서 러시아와
유럽 국가들의 연합국 사이의 갈등이 전쟁으로 바뀌게 되었습니다. The war lasted from October 1853 to March 1856. 자, from A to B, A에서 B까지죠. last는 지속하다. 여기서는 과거니까 지속되었다 이런 뜻이죠. 자, 그 전쟁이 1853년 10월부터 1856년 3월까지 지속이 되었습니다. And 그리고 the war, 그 전쟁이 result in 뭐뭐를 초래했습니다. result in 결과 뭐뭐를 초래하다. large numbers of deaths and injuries, 많은 숫자의 사망과 부상을 초래했습니다. hoping to, 희망했기 때문에 이유를 나타내는 분사구문이죠. hoping to contribute to a skill, 자, contribute 기여하다, 제공하다. 그녀의 기술을 기여하기를, 제공하기를 희망했기 때문에 뭐하기 위하여? in order to help the British troops, 영국 군대를 돕기 위하여. 자, 트루프라는 거 군대죠. 어떤 군대? fighting in Crimean War, 크림 전쟁에서 싸우고 있는 군대죠. 현재 분사 ing fighting이 트룹스를 꾸며주고 있습니다. 브리티시는 영국의 이런 뜻이죠. 자, 크림 전쟁에서 싸우고 있는 영국 군대를 돕기 위하여 그녀의 기술을 기여하기를 희망했기 때문에 Nightingale accepted a nursing position. 나이팅게일은 이러이러한 지역에서 간호직을 수락했습니다. accept 수락하다, 수용하다. nursing position이라는 것은 간호직이죠. 자, 아미 베이스 군 기지입니다. 그래서 1854년 터키의 스쿠타리 지역에 있는 군 기지에서 나이팅게일은 간호직을 수락했습니다. Strategy News Question No. 1. 1번 질문입니다. Find the transitional phrase. 자, transitional 하면은 과도기의, 변천기의 이런 뜻이죠. 자, 과도기 어구를 발견하라. That indicate contrast in the first paragraph on this page. 자, 이쪽에 첫 번째 단락에서 대조를 나타내고 있는 과도기 어구를 발견하라. 자, indicate는 나타내다, contrast는 대조입니다. 자, 정답은 on the other hand, 반면에 이것이 정답이 되겠죠. Self-study question No. 1. 1번 질문입니다. Why did Florence Nightingale join the war as a nurse? 자, as a nurse, 간호사로서, as는 자격이죠, 뭐뭐로서. 자, 플로렌스 나이팅게일은 간호사로서 왜 전쟁에 합류했는가? join이라는 건 합류하다 이런 뜻이죠. She joined the war. 그녀가 전쟁에 합류했습니다. as a nurse, 간호사로서. because 왜냐면은 she hoped to contribute her skill. 그녀가 그녀의 기술을 기여하기를 희망했기 때문입니다. 뭐하기 위하여? to help the British troops fighting in the Crimean War. 크림 전쟁에서 싸우고 있는 fighting in the Crimean War. 자, 크림 전쟁에서 싸우고 있는 영국 군부대를 돕기 위하여 그녀가 그녀의 기술을 기여하기를 희망했기 때문에 그녀는 간호사로서 전쟁에 합류하게 되었습니다. 자, upon ing 뭐뭐 하자마자, 자, on ing 뭐뭐 하자마자, 자, upon her arrival at the base in 스쿠타리, 스쿠타리 기지에 그녀가 도착하자마자, arrival 도착이죠. Nightingale realized, 나이팅게일은 깨달았습니다. How difficult it would be. 자, it은 가짜 주어, 가주어, 뒤에 나오는 투부정사가 진짜 주어, 진주어죠. 여기서 how 이하는 타동사 realized의 목적어 역할하는 간접 의문문입니다. 의문사 더하기 주어 동사 어순을 알아두세요. How difficult it would be to provide proper medical care at the base. 자, 기지에서, 군 기지에서 medical care, 의료 보호죠. proper 적절한. 그 군 기지에서 적절한 의료 보호를 제공하는 것이 얼마나 어려운 일인지 나이팅게일은 깨달았습니다. 자, essential supplies, 필수 보급품이죠. such as는 뭐뭐와 같은. 자, food, 음식과 basic furniture, 기본적인 가구, and blanket, 담요들, 과 같은, such as 뭐뭐와 같은 그러한 필수 보급품들이란 뜻입니다. 자, 문장의 주어가 supplies니까 동사 were를 썼죠. was 안 쓰고요. sufficient, 충분한이란 뜻입니다. 그래서 음식과 기본적인 가구와 담요들 같은 그러한 필수적인 보급품이 were not sufficient, 충분하지 않았습니다. insufficient, 불충분했습니다. sufficient, 충분한. and sometimes, 그리고 때때로 non-existent, 존재하지도 않았습니다. exist, 존재하다, existent, 존재하는인데 앞에 non이 들어갔으니까요. non-existent 하면은 존재하지 않는 이란 뜻입니다.
자, patient, 환자들이 had to deal with, 다뤄야만 했습니다. deal with, 다루다. 자, inadequate, 부적절한 sanitation, 위생입니다. 환자들이 부적절한 위생을 다뤄야만 했습니다. 컴마치과 위치는 관계대명사 계속조용법이죠. 그런데 그것, 즉 환자들이 부적절한 위생을 다뤄야 한다는 그 사실은 was worsened, 더 악화되었습니다. by 뭐뭐에 와요. exposure to rats and fleas. 자, let는 쥐고요. flea는 벼룩입니다. exposure 노출이죠. 자, 환자들이 부적절한 위생을 다뤄야만 했다는 그 사실은 쥐와 벼룩의 노출에 의하여 더 악화되었습니다. Furthermore, 게다가 medical record, 의료 기록들이 were extremely disorganized, 극도로 체계적이지 않았습니다. organized, 체계적인, 조직적인, 앞에 dis가 들어갔으니까 체계적이지 않은이란 뜻이죠. 자, that was because 주어 동사, 그것은 뭐뭐이기 때문이었다. 자, none of 뒤에 복수 명사가 나오면은 none을 복수 취급합니다. 그래서 was 안 쓰고 were를 쓴 거죠. None of the hospitals, 병원들 중에 그 어떤 병원도 were using the same reporting system as any of the others. 나머지 것들의 기록 시스템과 같은 종류를 사용하지 않았기 때문이었다. 자, 비동사 더하기 ing 진행형인데 비동사가 과거니까 과거 진행형이죠. The same as라는 거는 뭐뭐와 같은 뭐, 자, 같은 종류 이런 뜻입니다. 그러니까 병원들 중에 그 어떤 병원도 나머지 병원들과 같은 종류의 보고 시스템을 이용하고 있지 않았기 때문이다 라는 뜻이죠. 여러분, the same as는 동일 종류입니다. This is the same watch as I lost. 이거 내가 잃어버린 거랑 같은 종류의 시계야 이런 뜻이죠. 그에 비해서 the same that 쓰면은 바로 그거, 즉 동일물이다 이런 뜻입니다. This is the same watch that I lost. 이거 내가 잃어버린 바로 그 시계야 이런 뜻이 되겠죠. The same as와 the same that을 반드시 구분해 두세요. 자, each hospital, 각각의 병원은 had a different system of naming and classifying disease. 자, name은 이름을 부르다 라는 뜻이고요. classifying은 분류하다는 뜻입니다. 각각의 병원은 질병을 이름 부르고 질병을 분류하는 다른 시스템을 갖고 있었습니다. and 그리고 even 심지어 the number of deaths, 사망의 숫자, 사망자의 숫자가 was not accurate, 정확하지도 않았습니다. 자, accurate, 정확한인데 자, not이 들어갔으니까 inaccurate, 정확하지 않은이란 뜻이죠. thus, 따라서 Nightingale dedicated herself, 자, dedicate A to B, A를 B에게 헌신하다, 바치다 이런 뜻이죠. 나이팅게일은 그녀 스스로 헌신했습니다. 자, not only but also B, A일 뿐만 아니라 B도 또한이란 뜻이죠. serve the need of라는 거는 누구누구의 요구를 들어주다 이런 뜻입니다. Not only to serving the needs of the injured and ill soldiers, 부상당하고 아픈 병사들의 요구를 들어주는데 그녀 자신을 헌신했을 뿐만 아니라 but also 또한 to improving the record keeping of the hospital, 병원의 기록 남기기, 기록 계속 쓰기를 향상시키는데 그녀는 헌신했습니다. 바쳤습니다. She introduced the practice. 그녀가 관행을 도입했습니다. introduce, 도입하다. 여기서는 과거형이니까 도입했다죠. The practice는 관행, 관습입니다. of 이하는 동격이죠. Recording the cause of death. 자, 이 each death는 각각의 사망이죠. 각각의 사망의 원인을 기록하는 어떻게? In a uniform manner. uniform은 획일적인, 동일한이라는 뜻이죠. 동일한 방식으로 in a uniform manner. 자, 동일한 방식으로 각각의 사망의 원인을 기록하는 관행을 그녀가 도입했습니다. 자, 컴마치과 위치. 그런데 그러한 일은 had not been done previously. 이전에 행해진 적이 없었습니다. previously 하면은 이전에 이런 뜻이죠. After witnessing many tragic deaths during the war. 자, 전쟁 기간 동안 during the war. witness라는 거는 목격하다라는 뜻입니다. 접속사를 남겨놓은 이유는 접속사 생략하지 않아서 의미를 분명하게 해주는 분사구문이기 때문입니다. 그래서 자, 전쟁 기간 동안 during the war, 전쟁 기간 동안 많은 비극적인 사망을 목격한 이후에 자, tragic, 비극적인이라는 뜻이죠. Nightingale knew that. 나이팅게일은 대절리아를 알게 되었습니다. 타동사 new에 걸리는 목적어, 명사절 이끄는 접속사 대시 쓰였습니다. The only way, 유일한 방법, to prevent, 예방하는. 자, to prevent가 명사 way를 꾸며주네. to 부정사, 형용사조 용법이죠. prevent는 예방하답니다. unnecessary death라는 거는 불필요한 사망이죠.
불필요한 사망을 예방하는 유일한 방법은 was to improve sanitary condition in army hospital. 군대 병원에서 위생 상태를 향상시키는 것이다. 라는 사실을 나이팅게일은 알게 되었습니다. 여기서 to improve는 명사적 용법이죠. 이유는 비동사 뒤에 나타나서 주격 보호로서 쓰였기 때문입니다. sanitary condition은 위생 상태가 되겠죠. 자, therefore 그러므로 she decided to persuade 그녀가 설득하기로 결정했습니다. decide to 부정사 뭐뭐하기로 결정하다. persuade 설득하다죠. 자, army officials라는 거는 군대 고위 관리고요. politicians는 정치인들입니다. 자, 대절 이하를 군대 고위 관리들과 정치인들에게 설득하기로 그녀가 결정을 했습니다. widespread 광범위한 sanitation reform 위생 개혁이 was necessary 필요하다. 광범위한 위생 개혁이 필요하다는 사실을 군대 관리들과 정치인들에게 설득하기로 그녀가 결정을 했습니다. 자, with the help of 뭐뭐의 도움으로 윌리엄 퍼와 뒤에 나오는 문구는 동격이죠. A reading statistician at the time. 자, statistician은 통계학자죠. reading 하면은 선도하는, 앞서는 이란 뜻입니다. 그 당시에 이끄는 선도하는 통계 전문학자인 윌리엄 퍼의 도움으로 나이팅게일 made a number of reports. 나이팅게일이 수많은 보고서를 작성했습니다. A number of는 수많은 이란 뜻이죠. Based on 뭐뭐에 기초하여 the information she had gathered during the war. 자, 전쟁 기간 동안 during the war. 자, 전쟁 기간 동안 그녀가 모은 정보에 기초하여 나이팅게일은 수많은 보고서를 작성했습니다. 자, 여기서 the information 이하는 즉 she had gathered부터 war까지 요 문구 전체 다 앞에 나오는 the information을 수식하고 있는 목적격 관계 대명사절이라고 보면 되겠습니다. She knew that 그녀는 대절 이하를 알았습니다. that은 타동사 new에 걸리는 목적어를 이끄는 접속사, 명사절을 이끄는 접속사입니다. Her message might easily get lost in a long list of table. table은 표, get lost는 사라지다. 그녀의 메시지가 긴 목록의 표 속에서 쉽게 사라질지도 모른다 라는 사실을 그녀는 알았습니다. So, 그래서 in an attempt to 뭐뭐 하려는 시도로 in an attempt to communicate the information in a more effective way. 자, effective 효과적인 좀 더 효과적인 방식으로 정보를 의사소통하려는 시도로 she developed a unique graph. 그녀는 독특한 그래프를 개발했습니다. The Polar Area Graph. 바로 극지 그래프인 것입니다. 여기서 폴러라는 단어는 극지방해라는 뜻입니다. 북극의, 남극의 뜻 두 가지가 다 돼요. 예를 들면은 Polar Expedition 하면은 극지 탐험이 되고요. Polar Opposite 하면은 정반대의 종류, 정반대의 성질이 되겠습니다. Strategy News Question No. 2 2번 질문입니다. Find the traditional word. Transitional 변천기의 과도기적인이라는 뜻이죠. 자, 변천기 단어, 과도기적인 단어를 찾아라. 자, introduce 도입하다. additional 추가적인 information 정보입니다. 자, 이 페이지의 두 번째 단락에서 추가적인 정보를 도입하는 과도기적인 단어를 찾아라. 정답은 furthermore, 게다가 라는 뜻이죠. furthermore 뒤에는 추가적인 정보가 쫓아옵니다. Self-study question No. 2 2번 질문입니다. Why were the medical records disorganized? 자, 이 medical records라는 거는 의료 기록들이죠. 왜 의료 기록들이 체계적이지 않는가? Organized, 체계적인, 조직적인. Disorganized는 체계적이지 않은. 자, self-study question No. 2 정답입니다. 데이가 가리키는 건 medical record죠. 의료 기록들이 were disorganized, 체계적이지 않았습니다. Because 왜냐면은 none of the hospital 병원 중에 그 어떤 병원들도 were using the same reporting system as any of the other 나머지 것들과 동일한 종류의 보고 시스템을 이용하고 있지 않았기 때문입니다. none of 뒤에 복수 명사가 나오면은 none을 복수 취급합니다. 그래서 동사가 was가 아니라 were가 쓰인 거죠. Question No. 3 3번 질문입니다. What did Nightingale develop to communicate information more effectively? 정보를 좀 더 효과적으로 의사소통하기 위하여 나이팅게일은 무엇을 개발했는가? 자, develop 개발하다. She developed the polar area graph. 그녀는 극지 그래프를 개발했다. 폴러라는 거는 극지방의
북극에, 남극에 이런 뜻이죠. 자, 단어 잠깐 보겠습니다. present 나타내다, 보여주다. great deal of는 많은 이란 뜻이죠. cause는 원인이고요. 그 다음에 at a glance,라는 거는 한 번에, 한눈에 이런 뜻입니다. The polar area graph는 presented a great deal of information. 많은 양의 정보를 보여주었습니다. 뭐에 대한? about 이하에 대한. The causes of death of British soldiers in Crimea at a glance. 한눈에 크림 지방에 있는 영국 병사 사망의 원인에 대한 수많은 정보를 보여주었습니다. Each of the 12 sectors, 12개의 영역 각각은 displayed on the graph, 그래프에서 보여지는데, 여기서 과거분사구 displayed가 sectors를 꾸며주고 있죠. 그래프 위에서 보여지게 된 12개 영역들 각각은 represented different months, 다양한 달을 나타냈습니다. 자, 문장의 주어가 each of the 12 sectors, 여기까지가 주어고요. 동사는 represented가 동사가 되겠습니다. represent는 나타내다, 대표하다, 상징하다 이런 뜻으로 쓰였죠. The size of the sector, 그 영역의 크기가 showed, 보여주었습니다. 뭘 보여주었습니다? How many deaths occurred, 얼마나 많은 사망이 발생했는지를 보여주었습니다. 자, how 이하는 타동사 showed의 목적어 역할하고 있는 간접 의문문이죠. that month는 그 달입니다. that은 그란 뜻을 갖고 있는 지시 형용사예요. 그래서 영역의 사이즈, 크기는 그 달에 얼마나 많은 사망사고가 발생했는지를 보여주었습니다. 자, with 목적어 분사구문 뭐뭐가 뭐뭐한 채로 with the largest sectors indicating the month with the highest death rate. 자, death rate는 사망 비율, 즉 사망률이죠. 가장 큰 영역들이 가장 높은 사망률을 가진 달을 나타낸 채로 indicate 나타내다. 그 영역의 사이즈, 크기는 그 달에 얼마나 많은 사망 사건이 발생했는지를 보여주었습니다. Within each sector, 자, 각 영역 내에서 three colors were used, 세 가지 색깔이 사용이 되었습니다. 자, 비동사 더하기 과거분사 수동태죠. 뭐 하기 위하여? to 앞에 인어도 생략되어 있죠. 투부정사의 부사정용법, 그 중에 목적용법이죠. To show the cause of death. 자, the cause of death는 사망 원인이죠. 사망의 원인을 보여주기 위하여 각각의 영역 내에서 세 가지 색깔이 사용이 되었습니다. be used to 부정사, 뭐뭐 하기 위해서 사용되다 라는 뜻이죠. The blue section represented death. 자, 이 섹션은 영역이죠. 파란색 영역은 사망을 나타냈습니다. represent, 나타내다, 대표하다, 상징하다. 자, attributed to라는 거는 뭐뭐로 인한이란 뜻입니다. attribute to A to B, A를 B의 결과로 보다 이런 뜻이죠. 자, infectious 하면은 전염병의란 뜻입니다. 그래서 파란색 영역은 콜레라와 같은 전염병으로 인한 사망을 나타냈습니다. The pink section, 자, 분홍색 영역은 showed death, 사망을 나타냈습니다. 무슨 사망? caused by wound, wound라는 거 상처죠. 상처에 의해서 초래된 사망을 분홍색 부분 영역이 보여주었습니다. caused by wound는 death를 수식하고 있는 과거분사 구조. 그런데 most of which, 그것들의 대부분은 were received in combat, 전쟁터에서 받은 것이었습니다. 자, most of which 이하는 wounds를 선행사로 하는 계속조 용법의 관계사절이죠. 자, 그래서 전쟁터에서 대부분 받은 상처에 의해서 초래된 사망을 분홍색 영역은 보여주었습니다. black, 검정색 부분은 stood for, 나타냈습니다. stand for, symbolize, 나타내다, 상징하다, 대표하다죠. 자, death, 사망을 나타냅니다. 무슨 사망? caused by anything other than disease와 wounds. 자, other than 하면은 뭐뭐 외에 이런 뜻입니다. 그래서 질병과 부상 외에 다른 어떤 것에 의해서 초래된 사망을 검정색은 나타냈습니다. 자, self-study question number 4, 4번 질문입니다. Check T if the sentence is true, or F if it is false. 자, 문장이 맞으면 T에 표시하고 문장이 틀리면 F에 표시하세요. 자, 1번 문제입니다. The size of the sector in the polar area graph. 자, polar area 그래프의 영역의 크기는
indicate 나타냈습니다. The number of deaths during that month. 그 달의 기간 동안 사망의 숫자를 나타냈습니다. 맞죠? 자, 1번 답은 T입니다. 2번 The pink section in the polar area graph. 자, 폴러 에어리어 그래프에 있는 분홍색 영역은 represented 나타냈습니다. Deaths caused by infectious disease. infectious disease는 전염병이죠. 전염병에 의해서 초래된 사망을 나타냈습니다. 아니죠. 부상에 의해서 초래된 사망이죠. 따라서 2번 정답은 F가 정답이 되겠습니다. Nightingale analyzed this data. 자, 나이팅게일은 이 데이터를 분석했습니다. analyze, 분석하다는 뜻이죠. And she tried to figure out. 자, tried 앞에 she 생략돼 있죠? 자, figure out, 이해하다, 밝혀내다는 뜻입니다. 그녀가 밝혀내려고 애를 썼습니다. 자, ways 방법이죠. to lower, 낮추다 라는 뜻입니다. lower, 낮추다. to lower가 앞에 있는 명사 ways를 꾸며주네요. to 부정사의 형용사적 용법이죠. The number of deaths는 사망 숫자입니다. 사망 숫자를 낮추는 방법을 밝혀내려고 그녀가 시도를 했습니다. For example, 예를 들자면 She made efforts, 그녀가 노력을 했습니다. 자, 노력을 만들다는 것은 노력을 했다 이런 뜻이죠. 뭐 하기 위하여? In order to improve airflow in hospital. 자, airflow는 기류, 즉 공기의 흐름이죠. 병원 내의 기류를 향상시키기 위하여 그녀가 노력을 했습니다. And to develop, 자, to 생략되어 있죠? To develop safer ways, 더 안전한 방법을 개발하려고 그녀가 노력했습니다. 자, to process는 ways라는 명사를 꾸며주는 to 부정사의 형용사적 용법이 되겠죠. process는 가공 처리하다, service는 하수입니다. 자, 전쟁 동안, during the war, 전쟁 동안 하수를 처리하고자 하는 더 안전한 방법을 개발하려고 그녀가 노력을 했습니다. Her effort, 그녀의 노력들이 resulted in 뭐뭐를 초래했습니다. 뒤에 결과가 나오죠. A sharp drop이라는 건 급격한 감소입니다. Contagious, 전염되는. 그래서 contagious disease는 전염병이죠. 자, 그녀의 노력들은 전염병에 의해서 초래가 되는 사망에 있어서 급격한 감소를 초래했습니다. This, 자, 이 내용은 can be seen, 관찰될 수 있습니다. 보여질 수 있습니다. can이라는 조동사 뒤에 동사 원형 be가 나왔고요. 비동사 과거분사가 결합해서 수동태가 된 형태입니다. On the graph in the month where the blue section nearly disappeared. 파란색 영역이 거의 사라지는. 자, nearly는 거의, disappears 사라지다. 자, 거의 사라지다 이거는 완전히 사라진 건 아니죠. 파란색 영역이 거의 사라지게 되는 그 달의 그래프에서 이러한 현상들이 보여질 수 있습니다. 자, where를 쓴 이유, where는 시간을 나타내지 않고 장소를 나타내기 때문에 month를 꾸며주지 않고 그래프를 꾸며주고 있습니다. 그래서 파란색 영역이 거의 사라지게 되는 그 달의 그 그래프에서 이러한 현상이 보여질 수 있습니다. 라는 뜻이 되겠습니다. 자, through 뭐뭐를 통하여, through her graph, 그녀의 그래프들을 통하여 Nightingale effectively demonstrated. 나이팅게일이 효과적으로 입증했습니다. effectively 효과적으로 demonstrated라는 동사 꾸며주고 있죠. demonstrate는 입증하다는 뜻입니다. substantial impact라는 거는 상당한 영향이죠. substantial 상당한 어떤 영향? contagious disease는 전염병입니다. contagious가 전염병의라는 뜻이니까요. had on the soldiers in the army hospital. 자, in the army hospital이라는 말은 soldiers를 꾸며주고 있죠. 따라서 자, 그녀의 그래프들을 통하여 나이팅게일은 군 병원 내에 있는 병사들에게 전염병이 끼쳤던 상당한 영향을 효과적으로 입증했습니다. 인팩트, 실제로, 자, infectious 하면은 전염병에 이런 뜻이죠. 전염병들이 would have wiped out the entire army, 전체 군대, the entire army, 전체 군대를 완전히 파괴했었을 것이다. would have pp, 가정법 과거 완료죠. wipe out은 완전히 파괴하다. if, 만약에 the trend had continued, had pp, 가정법 과거 완료입니다. 트렌드는 성향이죠. 그러한 성향이 계속되었더라면은 전염병이 전체 군대를 완전히 파괴했었을 거다. 가정법 과거 완료는 과거 사실의 반대입니다. 직설법 과거죠. 그러한 성향이 계속되지 않아서 전염병이 전체 군대를 파괴하지는 않았다라는 말이 포함되어 있는 문장이 되겠습니다.
infectious라는 거는 전염병의란 뜻이죠. 자, by ing 뭐뭐함으로써 however 그러나 자, by showing her message in such a clear way. 자, 그렇게 분명한 방식으로 in such a clear way. 그렇게 분명한 방식으로 그녀의 메시지를 보여줌으로써 she was able to convince people that 그녀는 대절예하를 사람들에게 납득시킬 수 있었습니다. be able to 뭐뭐 할 수 있었다. 자, large number of deaths 많은 수의 사망이 could be prevented 예방이 될 수 있다. 자, prevent 예방하다죠. 많은 수의 사망 사건이 예방이 될 수 있다는 사실을 그녀는 사람들에게 납득시킬 수 있었습니다. 자, consequence 결과입니다. as a consequence 그 결과로서 sanitation procedures sanitation이라는 거는 위생이고요. procedure는 절차입니다. used by hospital 병원에 의해서 사용되는 자, used가 앞에 있는 procedure란 명사를 꾸며주고 있죠. 병원에 의해서 사용이 되는 위생 절차들이 underwent extensive reform 대규모의 개혁을 겪었습니다. undergo라는 건 겪다는 뜻이죠. extensive 대규모의 reform은 개혁입니다. and the number of preventable deaths 그리고 그 예방할 수 있는 사망의 숫자가 decreased sharply 급격하게 줄어들었습니다. 자, 문장의 주어가 the number입니다. 따라서 자, 동사는 decreased가 동사가 되겠죠. 자, thanks to 뭐뭐 덕분에 thanks to her effective tools of communication 그녀의 효과적인 의사소통 도구 덕분에 she made a crucial and lasting impact in the field of both medicine and statistics. 자, both A and B는 A, B 둘 다 합니다. field는 분야죠. medicine 의학, statistic 통계학입니다. crucial 중요한, lasting 지속적인, impact는 영향이죠. 그래서 자, 이 의사소통에 대한 그녀의 효과적인 도구 덕분에 그녀는 의학과 통계학 두 개의 분야에 있어서 중요하고 지속적인 영향을 미쳤다 라는 뜻이 되겠습니다. Self-study question number 5 5번 질문입니다. What happened? 어떤 일이 발생했는가? After hospital went through a major sanitation reform. 자, major 주요한이죠. 병원이 주요한 위생 개혁을 겪은 이후에 어떤 일이 생겼는가? 자, undergo 겪다는 뜻입니다. go through 겪다는 뜻인데 went가 쓰였으니까 겪었다 이런 뜻이죠. 정답은 the number of preventable deaths in hospital decreased sharply. 자, preventable 하면 예방할 수 있는 이란 뜻입니다. 병원 내에 예방할 수 있는 사망의 숫자가 급격하게 줄어들었다. 자, 문장의 주어가 the number고요. 동사가 decreased가 됩니다. sharply 하면은 급격하게 라는 뜻이죠. Strategy news question number 3 3번 질문입니다. Find a transitional phrase. 자, 과도기적인 어구를 찾아라. transitional 과도기적인 이란 뜻이죠. That introduce the result in the second paragraph on this page. 자, 이 페이지 두 번째 단락에서 결과를 도입하는 introduce 도입하다. 과도기적인 어구를 찾아라. 정답은 as a consequence 그 결과로서 이것이 정답이 되겠습니다. 자, consequence라는 거는 결과라는 뜻이죠. 사과의 after reading 1입니다. Complete the reading map. 독서 지도를 완성하시오. With the words in the box. 박스 안에 있는 단어를 가지고 based on reading 1. reading 1에 기초하여. reading 1에 기초하여 박스 안에 있는 단어를 가지고 독서 지도를 완성하시오. 자세히 살펴보겠습니다. In 1854, 자, 1854년에 플로렌스 나이팅게일, 자, 나이팅게일은 accepted a nursing position, 간호직을 수락했습니다. accept 수용하다, 수락하다. nursing position은 간호직이죠. 자, 뭐 하기 위하여? To help the British troops fighting in the Crimean War. 자, 크림 전쟁에서 싸우고 있는 영국 군대를 도와주기 위하여 플로렌스 나이팅게일은 1854년 간호직을 수락했습니다. 수용했습니다. 트루프라는 거는 군부대죠. She realized that 그녀는 대절야를 깨달았습니다. Sanitation 위생이 was inadequate 부적절하다고. 자, 그녀는 위생이 부적절한 것을 깨달았습니다. And the medical record 그리고 의료 기록이 were extremely disorganized at the base. 자, 기지에서 의료 기록이
극도로 조직적이지 않다는 것을 그녀는 깨달았습니다. 자, 메디컬 레코드라는 것은 의료 기록이고요. extremely 극도로, disorganized는 자, 이 조직적이지 않은, 체계적이지 않은 이란 뜻입니다. 자, she thought 그녀는 생각했습니다. sanitation reform 위생 개혁이죠. 자, 위생 개혁이 was necessary 필요하다라고 그녀는 생각했습니다. So 그래서 she started to make many efforts. 그녀는 많은 보고서를 만들기 시작했습니다. 보고서를 많이 쓰기 시작했습니다. To communicate the information more effectively. effectively 효과적으로. 자, 좀 더 효과적으로 정보를 의사소통하기 위하여 Nightingale developed the polar area graph. 나이팅게일은 극지 그래프를 개발했습니다. Her graph showed that. 자, 그녀의 그래프는 대절리아를 보여주었습니다. 자, death from contagious disease. contagious 하면 전염병의 이런 뜻이죠. 그래서 contagious disease는 전염병입니다. 자, 전염병으로부터 온 죽음이 sharp dropped. 아주 날카롭게 떨어졌다. 라는 사실을 그녀의 그래프는 보여줬습니다. 뭐한 이후에 after improving sanitary condition in hospital. 자, 병원에서 위생 상태를 향상시킨 이후에 자, 병원에서 위생 상태를 향상시킨 이후에 전염병에서 온 사망이 크게 감소했다는 것을 그녀의 그래프는 보여주었습니다. sharply 하면은 크게, 날카롭게 이런 뜻이죠. using a graph. 그녀의 그래프를 이용하여 she convinced people. 그녀는 사람들에게 납득을 시켰습니다. to initiate. 시작하도록. 자, sanitation reform in hospital. 병원에서 위생 개혁을. 자, sanitation 위생, reform은 개혁이죠. 자, 그녀의 그래프를 이용하여 그녀는 병원에서 위생 개혁을 시작하도록 사람들을 설득했습니다. 납득시켰습니다. initiate라는 건 시작하다라는 뜻이죠. 자, 콤마 찍고 위치, 그리고 그 사실이 reduce the number of deaths, 사망의 숫자를 감소시켰습니다. 자, 사과의 expressions in use입니다. 자, A번입니다. Match the expressions in bold. 두껍게 쓰여진 표현을 연결하시오. 어디에? To the expressions with the same meaning. 똑같은 의미를 갖고 있는 표현에 두껍게 쓰여진 표현을 연결하시오. 1번 문장입니다. The politician suggests a plan. 자, 그 정치인이 계획 하나를 제안했습니다. 자, 뒤에 나오는 to deal with는 plan이란 명사를 꾸며주는 투부정사의 형용사적용법이죠. 자, deal with 처리하다, 다루다는 뜻이니까 cope with와 연결하는 게 맞습니다. 자, 1번은 B번과 연결합니다. 자, financial crisis는 재정적 위기죠. 자, 그 정치인은 재정적 위기를 다룰 수 있는 하나의 계획을 제안했다. 2번. I just know at a glance. at a glance는 첫눈에 이런 뜻입니다. 한눈에, 첫눈에. 대절리아를 한눈에 안다. He's an honest man. 그 남자가 정직한 사람이다. 라는 것을 나는 첫눈에 압니다. 자, 2번은 C번 at first sight와 연결이 되죠. 3번. White rabbit stand for purity and innocence in this poem. 자, 포임은 C입니다. 하얀색 토끼는 이 시에서 purity, 깨끗함과 innocence, 순진함을 stand for, 상징합니다. 나타냅니다. 자, stand for는 나타내다, 상징하다, 대표하다. represent와 연결되니까 A번과 연결을 하겠습니다. B번. Complete the sentences with the expression in bold from A. A에서 나온 두꺼운 표현을 가지고 문장을 완성하시오. 자, 1번 문제입니다. The letters in MC. 자, MC라는 단어는 stand for master of ceremonies. 어떤 의식을 주관하는 사람을 상징한다, 나타낸다. 자, 1번에는 stand for를 쓰는 게 맞죠. 자, 2번 문제입니다. I could tell at a glance that. 자, at a glance는 첫눈에 이 말이죠. 나는 첫눈에 대절리아라고 말할 수 있었습니다. Someone had already opened the envelope. 자, envelope라는 건 봉투죠. 누군가가 이미 봉투를 열어보았다는 것을 나는 첫눈에 말할 수 있었습니다. 알 수 있었습니다. 3번. 자, successful athlete. 성공적인 육상 선수는 know, 알고 있습니다. How to deal with the pressure of competition. 자, competition은 경쟁, 자, 경기 이런 뜻입니다. 자, 성공적인 육상 선수는 경기의 압력을 다루는 방법을 알고 있습니다. How to, 뭐뭐 하는 방법이죠. deal with는 다루다 이런 뜻입니다. Lesson 4. Reading to Gestures across the globe.
95쪽의 첫째 줄입니다. Imagine that 대절리아라고 상상해 보아라. 자, 동사원형 명령문이죠. You are abroad. 여러분이 해외에 있고요. And you are looking for the restroom. 여러분이 화장실을 찾고 있다. 라고 상상해 보아라. 자, look for는 찾다. restroom은 토일렛, 화장실이죠. The problem is that. 자, 문제는 대절리아이다. 자, 대생략되어 있죠. 명사절을 이끄는 접속사 대시 생략되어 있습니다. You don't speak the language. 당신이 언어를 말할 수 없다는 것이 바로 문제이다. What do you do? 당신은 어떻게 할 것인가? In this situation. 이 상황에서. 여러분이라면 이 상황에서 어떻게 할 것인가? You'd probably try to use your hands, arms, face, heads, or any other parts of your body to deliver your message. 자, to 앞에는 인오도가 생략이 되어 있죠. 뭐뭐하기 위하여. to 부정사의 부사적용법, 그 중에 목적용법이죠. 자, deliver라는 거는 배달하다, 전달하다 이런 뜻입니다. 당신의 메시지를 전달하기 위하여 아마도, probably 아마도 당신은 당신의 손, 당신의 팔, 당신의 얼굴, 당신의 머리, 그리고 당신 몸의 다른 부분들을 이용하려고 애를 쓸지도 모릅니다. 자, when you encounter a language barrier, 여러분이 언어 장벽과 우연히 마주치게 될 때, 자, encounter 우연히 마주치다 만나다, barrier는 장벽이죠. Gestures sound obvious alternative to illustrate your point. gesture라는 것은 여러분의 요점들을 설명하는 확실한 대안이 된다. 확실한 대안이다. obvious 확실한. 자, alternative 대안이죠. 자, 여기서 illustrate는 설명하다는 뜻이고요. to illustrate가 명사 alternative를 꾸며주기 때문에 to 부정사의 형용사적 용법이 됩니다. 자, 포인트는 요점이죠. These movements, 이러한 동작들은 may seem like the simplest way to communicate. 자, 여기서도 to communicate가 명사 way를 꾸며주고 있죠. to 부정사의 형용사적 용법이 되죠. 자, 이러한 동작들은 의사소통을 하는 가장 간단한 방법처럼 보일지도 모른다. seem like 명사 뭐뭐처럼 보이다. like가 전치사니까 뒤에 way라는 명사가 쫓아온 거죠. But 그러나 a gesture in one culture, 한 문화의 제스처가 might not have the same meaning as that gesture in another culture. 자, 또 다른 문화에서 그 제스처와 동일한 종류의 의미를 갖고 있지 않을지도 모른다. The same as라는 것은 동일한 종류입니다. The same A as B, B와 같은 A라는 뜻이죠. 여기서 that gesture 할 때 that은 그라는 뜻을 갖고 있는 지시 형용사가 되겠습니다. 여러분, the same as와 the same that을 구분할 필요는 있죠. This is the same watch as I lost. 아, 이거 내가 잃어버린 거랑 같은 종류의 시계야. 이런 뜻이죠. The same as는 동일 종류입니다. 하지만 that을 쓰면은 의미가 좀 달라지죠. This is the same watch that I lost. 아, 이거 내가 잃어버린 바로 그 시계야. 이때 the same that은 동일물이 된다는 거죠. 자, in other words, 즉 달리 말하자면 your gestures, 당신의 몸동작들은 may seem like nonsense to others. 남들에게는 터무니없는 소리로 보일지도 모릅니다. seem like 뭐뭐처럼 보이다. nonsense는 터무니없는 소리죠. So, 그래서 they, 여기서 they는 others, 남들입니다. 자, 남들이 might think that, 대절리아라고 생각할지 모릅니다. 자, 대생략돼 있죠. You are weird. 자, weird 이상한. 당신이 이상하다고 남들이 생각할지도 모릅니다. On some occasion, 어떤 경우에는 they, 남들이 might feel, 느낄지도 모릅니다. offended by your gestures. 여러분의 제스처, 몸동작에 의해서 기분 상하게 느끼게 될지도 모릅니다. 자, even if, even though, 설령 뭐뭐일지라도 양보조를 이끌죠. 자, me는 의도하다, 의미하다, cause는 초래하다, offense는 불쾌함이죠. 설령 당신이 불쾌함을 초래하려고 의도한 것은 아닐지라도 어떤 경우에는 남들이 당신의 몸동작에 의해서 기분 상하게 느껴질지도 모릅니다. 자, self study question number 1. 1번 질문입니다. Filling the blank, 빈칸을 채우시오. Using the appropriate word, 적절한 단어를 이용하여. 자, appropriate 적절한. From the paragraph above, 위에 있는 단락, 지문이죠. 윗 단락에서 나온 적절한 단어를 이용하여 빈칸을 채우시오.
자, as gestures might imply. 자, imply 함축하다. 몸 동작이 함축할 수 있기 때문에 different meanings in other cultures. 다른 문화에서 다른 의미를 제스처가 함축할 수 있기 때문에 your gestures can unintentionally make others feel offended죠. intentionally 하면은 의도적으로라는 뜻인데요. 앞에 on이 들어갔으니까 의도적이지 않게라는 뜻입니다. 자, 몸동작들이 다른 문화들에서 다른 의미들을 함축할 수 있기 때문에 당신의 제스처, 몸동작들은 남들이 feel offended, 기분 상하게 느끼도록 의도적이지 않게 만들 수 있다. unintentionally, 의도적이지 않게 라는 뜻이 되겠죠. For instance, 예를 들자면 nodding your head, 여러분의 고개를 끄덕이는 것은 means yes, yes를 의미합니다. In most culture, 대부분의 문화에서. 이때 nodding your head는 문장의 주어 역할을 하고요. 동명사 구로 쓰였습니다. nod는 고개를 끄덕이다 라는 뜻이죠. 여러분의 고개를 끄덕이는 행동은 대부분의 문화에서 yes를 의미합니다. But 그러나 you should be cautious, 당신은 주의를 요구합니다. 자, cautious 주의를 요구하는. Because 왜냐면은 this, 여기서 this라는 거는 그 당신의 고개를 끄덕이는 것이 yes를 의미한다는 그 사실이죠. 자, 이것이 is not universal. 자, 이 보편적인 것이 아니다. 그렇기 때문에 당신은 주의를 요한다. 이런 뜻입니다. 자, universal 하면은 보편적인. 이것이 보편적인 것이 아니기 때문에 당신은 주의해야 한다. 이런 뜻이죠. 자, in Turkey, Greece and Bulgaria. 자, 터키와 그리스와 불가리아에서 head nod, 자, 이 고개를 끄덕이는 것은 actually 실제로 means no, no를 의미한다. In Japan, 일본에서는 it, 여기서 it이 가리키는 것은 고개를 끄덕이는 것, head nod입니다. 자, 일본에서 고개를 끄덕이는 것은 자, carries another meaning, 또 다른 의미를 실어 나르고 있다. 즉, 또 다른 의미가 있다 이런 뜻이죠. 자, nod라는 거는 자, 어와 같이 쓰이고요. 고개 끄덕임이란 뜻입니다. 그 다음에 signify라는 거는 의미하다, 나타내다 이런 뜻이죠. So, a nod given by a Japanese person. 자, 일본인에 의해서 주어지게 된 고개 끄덕임은 signifies that 대절리아를 의미합니다. he or she, 여기서 he or she는 일본인이죠. 그 일본인이 is listening, 잘 얘기를 듣고 있고요. want you to continue speaking, 당신이 말하기를 계속하는 걸 원하고 있다 라는 것을 나타내고 있습니다. signify, 나타내다. 자, even though, 설령 뭐뭐일지라도 양보조를 이끌죠. The Japanese person does not agree with your opinion. 자, opinion, 의견입니다. 그 일본 사람이 당신의 의견에 동의하지 않는다 할지라도 he or she, 그 일본인은 will still nod, 여전히 고개를 끄덕일 겁니다. 자, nod는 고개를 끄덕이다. 자, 뭐 하기 위하여? 자, to 앞에 인어도 생략돼 있죠. 자, keep 목적어, 목적격 보어, 뭐뭐를 뭐뭐하게 유지하다. To keep the conversation going. 자, going은 진행하는 이란 뜻이죠. 그 대화가 진행하도록 유지하기 위하여 설령 그 일본 사람이 당신의 의견에 동의하지 않을지라도 그 일본 사람은 여전히 고개를 끄덕일 것입니다. 자, 너드라는 것은 고개를 끄덕이다는 뜻입니다. 96쪽 10번째 줄입니다. This can be a source of misunderstanding. 이것은 오해의 원인이 될 수가 있다. 자, 이 소스는 원인이고요. misunderstanding, 오해입니다. when, 뭐뭐 할 때, the speaker thinks, 화자가 생각할 때, nod means I agree with you. 자, 고개를 끄덕이는 것이 내가 너와 동의한다 라는 것을 의미한다고 화자가 생각을 할 때 이것은 오해의 원인이 될 수 있습니다. nod means I agree with you. 요 문장은 동사 think의 목적으로 쓰이는 명사절입니다. but 그러나 it, 여기서 it이 가리키는 것은 일본인의 고개 끄덕임이죠. 자, 그것은 actually means I want to hear more. 실제로는 내가 더 많은 이야기를 듣고 싶어요 라는 것을 의미합니다. The movement themselves, 그러한 동작은 여기서 themselves 생략 가능하네. 제기대명사 강조용법이죠. 자, 그러한 몸 동작은 are not the only thing that can vary across culture. 자, vary 다르다. across culture는 문화별로라는 뜻입니다. 자, 그러한 동작 그 자체는 자, 문화별로 다를 수 있는 유일한 것은 아닙니다. The frequency, 빈도입니다. with which a person uses gestures.
어떤 사람이 제스처를 이용하는, 몸동작을 이용하는 빈도는, 자, 여기서 문장의 주어가 빈도, frequency죠? 자, 동사 is입니다. is also influenced by his or her culture. 그 사람의 문화에 의해서 그 빈도가 또한 영향을 받습니다. 어떤 사람이 제스처를 이용하는 빈도는 그 사람의 문화에 의해서 또한 영향을 받습니다. exaggerate, 과장하다, exaggerated, 과장된. 자, 과장된 제스처겠죠? 자, emphasis,는 강조입니다. 그리고 explanation, 설명이죠. 자, exaggerated gestures for emphasis and explanation. 자, 강조를 위한 과장된 제스처, 그리고 설명을 위한 과장된 제스처는 are common in certain cultures. 어떤 문화들에서는 흔한 일입니다. common, 흔한. For example, 예를 들자면 people in France, Spain and Italy. 자, 이 프랑스와 스페인과 이탈리아에 있는 사람들이 have a tendency, 경향을 가지고 있습니다. have a tendency to 부정사, 뭐뭐하는 경향이 있다. 자, to use는 앞에 나오는 tendency란 명사를 꾸며주고 있는 to 부정사의 형용사적 용법이죠. 자, when speaking, 말을 할 때. 자, when 뒤에는 people부터 이탈리아와 동사 a가 생략이 되어 있습니다. 자, 그 프랑스와 스페인과 이탈리아에 있는 사람들은 예를 들자면은 말을 할 때 많은 제스처를 이용하는 경향이 있습니다. 자, in fact, 사실 실제로 hand gestures, 손 동작이 are so important, 너무 중요합니다. for Italian, 이탈리아 사람들에게. 자, so 형용사 원급 또는 부사 원급 대절, 너무 뭐뭐해서 그 결과 뭐뭐하다. that 그 결과 they 이탈리아 사람들은 might even pull up the road, 도로를 심지어 벗어날지도 모릅니다. pull up the road는 도로를 벗어나다. while driving, 운전하는 동안에 접속사를 생략하지 않아서 의미를 분명하게 해준 거죠. 자, to 앞에 in order 생략되어 있습니다. in order to continue a conversation, 대화를 계속하기 위하여. 자, 손 동작이 이탈리아 사람들에게 너무 중요해서 대화를 계속하기 위하여 운전하는 동안에 그들, 즉 이탈리아 사람들이 도로를 심지어 벗어날지도 모릅니다. It is nearly impossible for them to talk. 자, it은 가짜 주어, 가주어, to가 진짜 주어, 진주어고요. 자, for them은 의미상의 주어입니다. them이 가리키는 건 당연히 이탈리아 사람들이죠. 자, 이탈리아 사람들이 to talk, 말하는 것은 거의 불가능합니다. 자, nearly, 거의. 자, without, 뭐뭐하지 않고 using their hands. 자, their는 이탈리아 사람들이죠. 이탈리아 사람들이 이탈리아 사람들의 손을 이용하지 않고 말하는 것은 거의 불가능합니다. 자, 거의 불가능하다 이 말과 절대 불가능하다 이 말은 서로 다르죠. 자, strategy news question number 1. 1번 질문입니다. Find a transitional phrase. 자, 과도기적인 어구를 발견하라. transitional, 과도기적인. That indicate example in the first paragraph on this page. 자, 이 페이지의 첫 번째 단락에서 예시문을 나타내는 indicate 뭐뭐를 나타내다. 예시문을 나타내는 과도기적인 어구를 발견하라. 자, 정답은 for instance죠. for instance 뒤에는 예시문이 주쳐오기 때문입니다. self-study question number 2. 2번 질문입니다. Check T if the sentence is true or F if it is false. 자, 문장이 맞으면 T라고 표시하고 문장이 틀리면 F라고 표시하세요. 1번 nod, 고개를 끄덕이는 것은 is sort of, 자, be sort of as라는 거는 뭐뭐로서 여겨진다 이런 뜻입니다. 자, meaning no in Turkey. 자, 고개를 끄덕이는 것이 터키에서는 no를 의미하는 것으로 여겨진다. 자, 이거 맞죠? T입니다. 2번 Italian tend to use a lot of gestures when they speak. 자, 그들이 말할 때 이탈리아 사람들은 많은 제스처를 이용한다. 자, a lot of 많은이라는 뜻입니다. 이거 맞죠? T입니다. 자, on the contrary, 반면에 역접이죠. There are many cultures. 많은 문화들이 있습니다. 자, 관계부사 where는 장소를 나타내고 있죠. The use of gesture is highly restricted. 자, 문장의 주어가 use고요. 그래서 동사는 is를 썼습니다. of gestures는 use를 꾸며주는 말에 지나지 않아요. 자, 제스처의 사용이 highly restricted, 매우 제한되는, highly 매우 이런 뜻이죠. restricted 제한된. 제스처의 사용이 매우 제한이 되는 많은 문화들이 있습니다.
Speakers in England, Germany, and some other northern European country. 여기까지가 문장의 주어죠. 자, 문장의 주어는 speakers고요. 동사는 seem입니다. seem 형용사 뭐뭐로 보인다 이런 뜻이고요. stiff 딱딱한 경직된, prose는 얼어붙은 이란 뜻입니다. compare to라는 거는 뭐뭐와 비교하여 이런 뜻이죠. 여기서 대어가 가리키는 거는 앞에 나오는 speakers부터 countries까지입니다. 영국과 독일과 다른 몇몇 북쪽 유럽 국가들의 화자들은 그들의 남쪽 이웃들과 비교되었을 때 비교하여 딱딱하게 보이고 얼어붙게 보인다 라는 뜻이 되겠습니다. In some parts of East Asia, 동아시아 일부에서는 body movement, 몸 동작이 is kept to a minimum, 최소한으로만 유지됩니다. 미니멈, 최소죠. 즉, 몸 동작을 거의 하지 않습니다. 자, as a sign of politeness, 공손함의 신호로서, as는 뭐뭐로서, sign은 신호, politeness는 공손함이죠. 자, 공손함의 신호로서, 자, 이 동아시아 일부에서는 몸 동작이 최소한으로만 유지됩니다. In fact, 실제로, 자, excessive, 과도한, gesture, 몸 동작은 can be considered, 여겨질 수 있습니다. aggressive in these cultures. 자, 이러한 문화들 속에서 과도한 몸 동작은 공격적인 것으로 여겨질 수 있습니다. 자, aggressive, 공격적인. owing to, 뭐뭐 때문에, 자, owing to these differences, 이러한 차이점 때문에, 자, these people may consider, 이러한 사람들은 간주할지도 모릅니다. consider 목적어, 목적격 보어, 목적어를 뭐뭐라고 간주하다. 목적격 보어 자리에 투부정사가 나올 수 있죠. Those who use a lot of gestures라는 거는 많은 제스처를 이용하는 사람들입니다. rude, 무례한, lack self-control 하면은 자제성이 부족한 이란 뜻이죠. 자제심이 부족한. 그래서 자, 이러한 차이점 때문에, 자, owing to these differences, 이러한 차이점들 때문에 이러한 사람들은 많은 제스처를 이용하는 사람들을 무례하다고, 그리고 자제심이 부족하다고 간주할지도 모릅니다. On the other hand, 반면에 those who use many gestures, 많은 제스처를 이용하는 사람들은 may find, 발견할지도 모릅니다. 자, those who don't라는 거는 몸 동작을 많이 이용하지 않는 사람들이죠. 자, 여기서 find의 목적어 자리에 those who don't가 나와 있고요. 둘 and restraint는 자, 그 목적격 보어로서 쓰였습니다. 둘, 따분한, restraint는 차분한, 자제하는 이란 뜻이죠. 자, 반면에 on the other hand, 반면에 몸 동작을 많이 이용하는 사람들은 그렇지 않은 사람들, 즉 몸 동작을 많이 사용하지 않는 사람들의 따분하다고, 그리고 자제하는 사람들이라는 것을 발견할지도 모릅니다. Effective communication, 효과적인 의사소통은 자, not only but also 비해서 only를 just로 바꿀 수 있고요. merely나 simply로 바꿀 수도 있습니다. A일 뿐만 아니라 B도 또한. 자, 효과적인 의사소통은 not just about verbal communication. 자, verbal은 언어의란 뜻이죠. 언어적인 의사소통에 대한 것일 뿐만 아니라 또한 우리가 사용하는 gesture에 대한 것이기도 합니다. 자, we use가 제스처를 꾸며주고 있죠. 관계대명사, 목격적 관계대명사가 생략된 문장 구조라는 걸 알 수 있겠습니다. Making mere assumption about 이하에 대해서 추정을 하는 것. 자, make assumption 추정하답니다. assumption 추정이죠. 자, 여기서 making은 문장의 주어로 쓰인 동명사 구입니다. making이 문장의 주어예요. 자, intention 의도, based on이라는 거는 어디에 기초하여 이런 뜻입니다. 자, 제스처에 기초하여 based on gestures. 자, 제스처에 기초하여 어떤 사람의 의도에 대한 추정을 하는 행동은 can cause misunderstanding, 오해를 초래할 수 있습니다. if, 만약에 we do not take into account, 우리가 고려하지 않는다면. 자, take into account는 고려하다. the person's cultural background, 그 사람의 문화적인 배경이죠. 자, if 이하를 먼저 봅시다. 자, 만약에 우리가 그 사람의 문화적인 배경을 고려하지 않는다면, 자, 제스처에 기초하여 어떤 사람의 의도에 대해서 추정을 하는 행동은 이 오해를 불러일으킬 수가 있습니다. 라는 문장 구조가 되겠습니다. 자, hence, 따라서 그러므로 understanding cultural differences in gesture use, 제스처 사용에 있어서, 몸동작 사용에 있어서 문화적인 차이를 이해하는 것. 자, 문장의 주어는 바로 understanding이 주어가 되겠죠.
can help us improve communication. 우리가 의사소통을 향상시키도록 도와줄 수 있고 avoid confusion or offense. 혼동이나 불쾌함을 피하는 것을 도와줄 수 있습니다. 몸동작 사용에 있어서 문화적인 차이를 이해하는 것은 우리가 의사소통 향상시키는 것을 도와줄 수 있고 우리가 혼동이나 불쾌함을 피하는 것을 도와줄 수 있습니다. help 목적어 목적격 보어. 자, 이때 목적격 보어 자리에 동사 원형 또는 투부정사가 나올 수 있죠. 그래서 자, help 목적어 목적격 보호할 때 자, 이 improve 앞에 to를 쓸 수가 있습니다. 왜냐면은 help가 준사역 동사이기 때문이죠. improve와 avoid는 모두 다 help의 목적격 보호로서 병렬 구조를 이루고 있습니다. offense는 불쾌함이란 뜻이죠. confusion은 혼동입니다. 자, strategy news question number 2. 2번 질문입니다. Find two traditional phrases. 자, transitional 하면 과도기적인 이란 뜻이죠. 두 가지 과도기적인 어구를 찾아라. 자, indicate 나타내다. That indicate contrast and the past paragraph on this page. 자, 이쪽에 첫 번째 단락에서 대조를 나타내는 두 가지 과도기적인 어구를 찾아라. 자, 정답은 on the contrary, 대조적으로, on the other hand, 반면에. 이거 모두 다 역접이죠. Self-study question number 3. 3번 질문입니다. 체크 T if the sentence is true. 문장이 맞으면 T에 체크하라. F if it is false. 문장이 틀리면 F에 표시하라. throughout이라는 거는 어떤 전역으로 내내 이런 뜻입니다. throughout East Asia. 자, 동아시아 전역에서 excessive, 과도한 gestures in conversation. 대화 중의 제스처는 are considered a form of politeness. 자, 공손함의 한 형식으로 여겨진다? 자, 동아시아 전역에서 자, 대화 도중에 과도한 몸동작이 공손함의 형식으로 여겨진다? 아니죠. F죠. 틀렸습니다. 2번. 자, it is necessary to understand. 자, 이해하는 것이 필요하다. it은 가짜 주어, 가주어. to understand는 진짜 주어, 진주어입니다. A person's culture. 자, 어떤 사람의 문화를 이해하는 것이 필요하다. in order to 뭐뭐하기 위하여 accurately 정확하게 perceive 인식하다. his와 her intention 할 때 intention은 의도죠. 자, gesture 뒤에 있는 behind the gestures. gesture 뒤에 있는 그 사람의 의도를 정확하게 인식하기 위하여 in order to accurately perceive his와 her intention. 자, 그 사람의 어떤 사람의 문화를 이해하는 것이 필요하다. 자, 이거 맞죠? T입니다. 자, 4과의 after reading 2입니다. Complete the reading map with the words in the box based on reading 2. 자, based on 어디에 기초하여. reading 2에 기초하여 박스 안에 있는 단어를 가지고 독서 지도를 완성하시오. A gesture in one culture. 한 문화 속에 있는 gesture, 몸동작은 might have different meaning in another culture. 다른 문화에서 다른 의미를 갖고 있을지도 모릅니다. For instance, 예를 들자면 a nod of your head, 당신의 머리를 끄덕이는 행동은 in one culture, 한 문화 속에서. 자, 한 문화 속에서 당신의 머리를 끄덕이는 행동은 may not have the same meaning as in another culture. 다른 문화에서 똑같은 의미를 갖고 있지 않을지도 모릅니다. Not only the movement, 동작뿐만 아니라 but also the frequency of gesture is influenced by culture. frequency는 빈도죠. 자, 몸동작뿐만 아니라 자, 그 제스처, 몸동작의 빈도도 또한 문화에 의해서 영향을 받습니다. 자, not only but also be, A일 뿐만 아니라 B도 또한. 자, in some countries, 몇몇 나라들에서는 people use a lot of gestures when speaking. 자, when speaking 말할 때죠. 자, 몇몇 나라들에서는 자, 사람들이 말할 때 제스처를 많이 이용합니다. 몸동작을 많이 씁니다. On the contrary, 대조적으로 the use of gesture is highly restricted in other countries. 다른 나라들에서는 제스처 사용이 아주 크게 제약을 받습니다. highly는 매우 이런 뜻이죠. restricted는 제약을 받는 이란 뜻입니다. Understanding cultural differences in gesture use. 제스처 사용에 있어서 문화적 차이를 이해하는 것은 will help improve communication, 의사소통 향상시키는 데 도움이 될 것입니다. 자, 4과의 expressions in use입니다. examine the collocation. 자, collocations라는 건 연결 관계입니다. 뭐 병치, 배열 이런 뜻도 있죠.
And another example in each blank. 그리고 각각의 빈칸에 또 다른 예시를 써라. 자, deliver 배달하다, 전달하다. deliver 메시지, 메시지를 전달하다. deliver speech는 연설하다는 뜻입니다. 그리고 deliver lecture라는 건 강의하다는 뜻이죠. lecture가 강의니까요. 자, carry는 실어 나르다는 뜻입니다. carrier meaning 어떤 의미를 실어 나르다, 의미를 전하다. carrier disease 질병을 실어 나르다, 질병을 옮기다. 캐리어 버든이라는 건 어떤 짐을 실어 나르다는 뜻이죠. B번입니다. Complete the sentences with the words in the box. 자, 박스에 있는 단어를 가지고 문장을 완성하시오. 자, 1번 문장입니다. The Vice President, 부통령이 will deliver speech, 연설할 것입니다. 자, deliver speech라는 건 연설하다는 뜻이죠. At the forum tomorrow. 자, forum은 자, 이 토론회, 공개 토론회입니다. 부통령이 내일 공개 토론회에서 연설할 것이다. deliver speech 연설하다. 2번 The singer delivered a message of love and peace through her songs. 자, 그 가수가 그녀의 노래를 통해서 사랑과 평화의 메시지를 전달했다. deliver 메시지 전달하다 이런 뜻이죠. 3번입니다. In Chinese, 중국에서는 a single word can carry and many meanings depending on its tone. 톤이라는 건 어조, 성조입니다. depending on 뭐뭐에 따라서 뭐뭐에 의존하여. 자, 중국어에서는 하나의 단일 단어가 그 성조에 의존하여 많은 의미를 실어 나를 수 있습니다. 자, 4과의 reading wrap-up입니다. connecting two readings, 두 개의 독해를 연결하기. 자, filling the blank based on reading 1 and reading 2 using the transitional words and phrases in the box. 자, 박스에 있는 과도기적인 단어와 어구를 이용하여 reading 1과 reading 2에 기초하여 빈칸을 지우시오. 자, effective communication, 효과적인 의사소통에 대한 두 개의 지문이 되겠습니다. reading 1으로 갑니다. 자, when Florence Nightingale arrived in Scutari. 자, 이 플로렌스 나이팅게일이 스쿠타리에 도착했을 때 hospitals were suffering from poor sanitation. 병원은 빈약한 위생을 겪고 있는 중이었다. suffer from 뭐뭐를 겪다는 뜻이고요. sanitation 위생입니다. Furthermore, 게다가 medical records in hospital were not organized. 자, 병원 내의 의료 기록은 체계적이지 않았습니다. Thus, 따라서 she spent her time improving the condition. 그녀는 그 상황을 향상시키는데 그녀의 시간을 썼고요. And the record keeping system at the hospital. 병원에서 기록을 유지하는 것, 기록을 계속 작성하는 것에 향상시키기 위하여 그녀의 시간을 썼습니다. 자, reading 2로 갑니다. The frequency는 빈도입니다. The frequency with which a person uses gesture is influenced by his or her culture. 어떤 사람이 제스처를 이용하는 빈도는 그 사람의 문화에 의해서 영향을 받습니다. For instance, 예를 들자면 people from southern Europe, 자, 남부 유럽에서 온 사람들은 tend to use a lot of gesture, 많은 제스처를 이용하는 성향이 있습니다. tend to 부정사는 have a tendency to 부정사의 뜻이죠. 뭐뭐하는 경향이 있다. 자, on the other hand, 반면에 body movement is kept to a minimum. 자, be kept to a minimum, 최소로 유지되다. 자, 몸 동작은 최소로 유지가 됩니다. As a sign of politeness, 공손함의 표시로서. In some part of East Asia, 동아시아 일부에서. 자, 동아시아의 일부에서는 몸 동작이 공손함의 표시로서 최소한으로만 유지가 됩니다. 자, 4과의 critical thinking입니다. A. apply, 적용하기입니다. Check the things that you think have to convey messages effectively. 자, convey라는 거는 전달하다 이런 뜻이고요. effectively는 효과적으로 이런 뜻입니다. 자, you think, 당신이 생각하기에 효과적으로 메시지를 전달하는 데 도움이 되는 그런 것들에 체크해 보시오. You can add your own ideas. 당신은 당신 자신의 생각을 더할 수도 있습니다. Then explain your reason to your partner. 그리고 당신의 짝꿍에게 당신의 그 이유를 설명하시오. 자, how to 뭐뭐하는 방법이죠. convey는 전달하다. 자, how to convey messages effectively. 자, 효과적으로 메시지를 전달하는 방법. 자, 1번 include more visual. 더 많은 시각 자료를 포함시킨다. 그래프라든가 픽처, 그림같이.
2번 appeal to는 누구에게 호소하다 이런 뜻입니다. appeal to the feelings of the listeners. 자, 말을 듣는 사람, 청자의 느낌에 호소한다. 3번 start with statistic. 통계학으로 시작하라. statistic 통계죠. 4번 include more text. 더 많은 지문을 포함시켜라. 5번 provide logical reason. 자, 논리적인 이유들을 제공하라. 여러분의 이유를 핑크안에 한번 채워보세요. 자, B번 personalize입니다. What is your favorite gesture? 당신이 가장 좋아하는 제스처는 무엇입니까? favorite 가장 좋아하는. Does it have the same meaning across the globe? 자, across the globe는 전 세계적으로죠. 그것이 전 세계적으로 똑같은 의미를 가지고 있는가? Search the internet if needed. 필요하다면 인터넷을 검색해봐라. And talk about it with your partner. 그리고 당신의 짝꿍과 함께 그것에 대해서 이야기해보아라. 이 신문 보겠습니다. 자, I give a thumbs up. 자, thumbs up이라는 거는 엄지를 치켜 세우다 이런 뜻이죠. 자, 나는 엄지를 치켜 세웁니다. When someone does a great job. 누군가가 일을 잘했을 때 나는 엄지를 치켜 세웁니다. However, 그러나 in some countries such as Greece. 그리스와 같은 어떤 나라에서는 this gesture is considered a serious insult. 자, insult 모욕이죠. 이러한 제스처는 심각한 모욕으로 간주가 됩니다. So I should be careful when using this gesture. 자, 이 제스처를 이용할 때 나는 조심해야만 합니다. 체크 your progress. 당신의 발전을 체크해 보세요. 자, I understand how Florence Nightingale used Grab to deliver her message effectively. 자, 그녀의 메시지를 효과적으로 전달하기 위하여 나이팅게일이 어떻게 그래프를 이용했는지 나는 이해할 수 있다. I can explain how the use of gesture vary across culture. 자, 문화에 따라서 문화별로 제스처의 사용이 어떻게 다양한지, 얼마나 다양한지 나는 설명할 수 있다. 자, 사과의 라이팅 빌더입니다. 포인트 1입니다. 예시문 잠깐 보겠습니다. This is the graph that was developed by Florence Nightingale. 이런 문장이겠죠. 자, 과거분사 developed가 앞에 나오는 명사 그래프를 꾸며주고 있습니다. 이것이 플로렌스 나이팅게일에 의해서 개발된 그래프입니다. 자, 그래프 뒤에는 there was가 생략이 되어 있죠. A번 correct the parts to make appropriate sentences and write them below. 그죠? 적절한 문장을 만들기 위하여 부분들을 연결하라. 그리고 아래다가 문장을 써라 이럽니다. 자, 1번 봅시다. The road was blocked. 자, 그 길이 폐쇄가 되었습니다. 봉쇄가 되었습니다. be blocked. 봉쇄되다. To repair the bridge. 다리를 수리하기 위하여. 어떤 다리? Damaged by heavy rain. 자, heavy rain은 폭우죠. 폭우에 의해서 파손된 다리입니다. 과거분사 damaked가 명사 브리지 꾸며주고 있죠. 폭우에 의해서 파손된 그 다리를 자, 수리하기 위하여 도로가 봉쇄되었습니다. 2번 문장입니다. My cousin, 나의 사촌이, 자, cousin 사촌이죠. Show me some photograph. 나에게 몇몇 사진을 보여줬다. 자, take는 촬영된입니다. 과거분사 take니 명사 photographs를 꾸며주고 있죠. In front of a castle. 자, castle는 성이죠. 성 앞에서 촬영된 몇몇 사진을 내 사촌이 나에게 보여줬다. 3번. The volunteers are picking up empty bottles. 이 자원봉사자들이 빈 병을 줍고 있는 중입니다. pick up, 줍다는 뜻이죠. 어떤 빈 병? left on the street, 거리에 남겨진 빈 병이죠. 과거분사 left가 명사 바트즈를 꾸며주고 있죠. 자, 포인트 2입니다. 예시문 보겠습니다. Jim is wearing the same baseball cap as Tommy. 자, the same as라는 거는 같은 종류, 동일 종류입니다. 지미는 토미와 같은 종류의 야구 모자를 쓰고 있는 중이다. 이런 뜻이죠. 2번 보세요. Connect the part to make appropriate sentences. 적절한 문장을 만들기 위하여 부분을 연결하시오. And write them below. 그리고 아래다 쓰시오. 자, 1번 문장입니다. This poem was written by the same author as that novel. 이 시는 저 소설과 똑같은 작가에 의해서 쓰여졌다. 2번. Laughing loudly. 크게 웃는 것은 can have the same health benefit as doing exercise. 운동하는 것과 똑같은 종류의 건강 혜택을 가질 수 있다. 자, benefit는 혜택이죠. 3번. My father paint the ceiling the same color as the wall. 자, 나의 아빠가 벽과 똑같은 색깔로 천정을 페인트질했다. 그렸다. ceiling이라는 건 천정이죠.
이번 시간에는 과거분사 용법에 대해서 잠깐 살펴보겠습니다. 예시문 보겠습니다. This is the graph developed by Florence Nightingale. 이것은 플로렌스 나이팅게일에 의해서 개발된 그래프입니다. 라는 뜻이 되겠죠. 과거분사 developed가 앞에 나온 명사 그래프를 꾸며주고 있는 모습을 우리는 볼 수 있겠습니다. 자, 과거분사는 수동 뭐뭐 하게 된, 완료 뭐뭐 해진의 의미를 나타냅니다. 즉 수동과 완료의 의미를 나타내고 있습니다. 이 과거분사는 명사 앞에 위치해서 형용사처럼 명사를 수식할 수 있고요. 또는 구를 이루어서 길어질 경우 명사 뒤에 와서 명사를 꾸며주는 역할을 할 수 있습니다. 과거분사가 쓰인 예시문을 잠깐 보겠습니다. 자, I called Paul. 나는 폴에게 전화를 했습니다. To ask, 물어보기 위하여. if는 뭐뭐인지 아닌지. He could help me. 그가 나를 도와줄 수 있는지 없는지. 자, help 준사역 동사죠. 목적어 쓰고 동사 원형 또는 투부정사 쓸 수 있습니다. repair 앞에 to 생략되어 있죠. The broken window 할 때 broken이라는 과거분사는 window란 명사를 꾸며주고 있습니다. 깨진 창문이죠. 내가 깨진 창문을 수리하는 것을 그가 도와줄 수 있는지 없는지 물어보기 위해서 내가 폴에게 전화를 했다. I called Paul to ask if he could help me repair the broken window입니다. 자, 두 번째 예문입니다. 자, it was a motivational poster. 자, 그것은 동기부여 포스터이다. 자, which was produced by the British government. 영국 정부에 의해서 만들어진 동기부여 포스터다. 이런 말이겠죠. 즉, 과거분사 produce가 앞에 나온 명사 포스터를 꾸며주고요. 중간에 자, which was나 that was가 생략되어 있다는 것을 우리는 알 수 있겠습니다. 과거분사 예문입니다. People would never want to live in town built so close to a landfill. landfill이라는 건 쓰레기 매립지죠. 쓰레기 매립지에 그렇게 가깝게 만들어진 마을에 사람들이 사는 것을 사람들은 절대로 원하지 않을 것이다. 자, built 조성된 만들어진 과거분사 built가 앞에 나온 명사 town을 꾸며주고 있다는 것을 우리는 알 수 있겠습니다. 자, 이번 시간에는 the same A as B 용법에 대해서 알아보겠습니다. 예시문 잠깐 보겠습니다. Jimmy is wearing the same baseball cap as Tommy. 지미는 터미와 같은 종류의 야구 모자를 쓰고 있는 중이다. 자, the same as라는 거는 같은 종류, 동일 종류를 뜻하고 있죠. 이번 시간에는 the same A as B 용법에 대해서 잠깐 알아보겠습니다. the same A as B 구문은 B와 같은 A라는 뜻입니다. B에 주어 동사가 나올 때는 동사를 생략할 수 있습니다. the same as를 쓰면 동일 종류가 되고요. the same that을 쓰면은 동일물이 됩니다. 예시문 잠깐 보겠습니다. This is the same phone as I lost. 아, 내가 잃어버린 거랑 같은 종류의 폰이야, 전화기야, 이런 뜻이죠. 하지만 만약에 the same that을 쓰면은 뜻이 달라집니다. This is the same phone that I lost. 아, 이거 내가 잃어버린 거랑 바로 같은 그 핸드폰이야 라는 뜻이 되겠죠. the same as는 동일 종류가 되고요. the same that은 동일물이 되기 때문입니다. the same A as B 예시문을 잠깐 보겠습니다. 자, inhaling. 자, 흡입하는 거죠. inhale 흡입하다. 자, inhaling second-hand smoke. 간접 흡연입니다. 자, 간접 흡연은 has the same bad effect as smoking. 흡연과 같은 종류의 나쁜 영향을 갖는다. 즉, 간접 흡연은 흡연하는 것과 같은 나쁜 영향을 끼친다 라는 뜻이죠. 자, 두 번째 예시문입니다. When he faces problem. 자, face는 직면하다, confront의 뜻이죠. 그가 문제에 직면했을 때 he used the same strategies as his father. 그의 아버지와 같은 종류의 전략을 그는 이용합니다. the same as는 동일 종류고요. strategy는 전략이란 뜻으로 쓰였습니다. the same A as B 예시문입니다. This restaurant, 이 식당은 serves the same food as the other restaurant in the area. 자, 이 지역의 다른 음식점과 같은 종류의 음식을 제공한다. the same as는 동일 종류, 같은 종류라고 했죠? 여러분, 반드시 기한 내일에 출석 인증을 완료해주세요. 오늘 수업은 여기까지 하겠습니다. 여러분, 수고하셨습니다.
동영상의 저작권을 반드시 지켜주시기 바랍니다.